وہ بچہ جس نے اپنا نام عاشر بتایا تھا اسے اپنے ساتھ لیے اونچی نیچی پگڈنڈیوں سے گزرتا ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس لے آیا، جہاں سے اٹھتی بدبو نے کشمالہ کو ناک پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جگہ جگہ لگے گندگی کے ڈھیر دیکھ کر اسے کراہت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے شدت سے عدیمہ کے وہاں نہ ہونے کی دعا مانگی۔ عاشر بلا جھجک کوڑے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ زینب بی بی کا ہاتھ تھامے خود کو رونے سے روک رہی تھی۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، کوڑے کے ڈھیر پہ جھکے جھکے عاشر نے کہا۔ وہ یقیناً راستہ بھول گئی ہوگی، ورنہ اب تک کوئی نہ کوئی اسے ہمارے پاس ضرور چھوڑ جاتا۔ مبہم سی امید اب بھی باقی تھی۔ یہاں جب بچے گم ہو جائیں تو پھر ملتے نہیں ہیں، اور اگر مل بھی جائیں تو وہ زندہ نہیں ہوتے۔ عاشر نے سنسنی خیز انداز میں خبر سنائی، جسے سن کر کشمالہ کا دل دہل گیا تھا۔ ایک دو اور جگہیں بھی ہیں، وہاں چل کر دیکھتے ہیں۔ اس کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھ کر عاشر نے تسلی دینے والے انداز میں کہا، تو وہ بنا کچھ کہے اس کے ساتھ چل پڑی۔ لگتا ہے تمہاری بہن اب کبھی نہیں ملے گی، عاشر نے مایوسی سے کہا۔ چوتھی جگہ پر ڈھونڈنے کے بعد بھی عدیمہ کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ کسی کے کراہنے کی آواز پر ان کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ دونوں بے تابی سے ارد گرد ڈھونڈنے لگے۔ آپا، اماں، داور، عباس، درد میں ڈوبی آواز مسلسل آئے جا رہی تھی، اور آواز دینے والی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ عاشر نے آگے بڑھ کر دیوار کے دوسری طرف دیکھا، اور وہاں پڑے نیم برہنہ وجود کو دیکھ کر فوراً نظریں موڑ کر کشمالہ کو آواز دی۔ وہ 10-12 سالہ لڑکا کسی بہترین سکول نہیں گیا تھا، کسی درس گاہ سے نہیں پڑھا تھا، لیکن پھر بھی اس میں روایات باقی تھی۔ عدیمہ، عدیمہ میری جان! اس کی حالت دیکھ کر کشمالہ پر بجلیاں گری تھی، اور اس نے پوٹلی سے اپنا دوپٹہ نکال کر اس کے گرد لپیٹا تھا۔ آپا، وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی، لیکن لفظ اس کے منہ سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ عاشر، یہاں ہسپتال کہاں ہے؟ عدیمہ کو ہسپتال لے کر جانا ہے، وہ عدیمہ کا سر گود میں رکھتے ہوئے تڑپ کر چلائی تھی۔ زینب بی بی بھاگتی ہوئی آئی تھی، اور اپنی معصوم بیٹی کی حالت دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ تم اسے لے کر سڑک تک آ جاؤ، کوئی گاڑی مل جائے گی، یہاں سے ہسپتال دور ہے۔ عاشر کے کہنے پر وہ بمشکل عدیمہ کو اٹھائے سڑک تک آئی، اور اسے زینب بی بی کی گود میں لٹا کر گاڑی روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے اور عاشر نے اس مصروف ترین سڑک پر نہ جانے کتنی گاڑیوں کو ہاتھ دے کر روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کے لیے کوئی ایک گاڑی بھی نہیں رکی تھی۔ سب انہیں مانگنے والا سمجھ کر نظر انداز کرتے جا رہے تھے۔ عدیمہ کی بگڑتی حالت دیکھ کر وہ دوبارہ اس کے پاس آئی تھی۔ آپا، عدیمہ نے کانپتا ہوا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ عدیمہ کا ہاتھ تھپ تھپاتے اس کی آواز دب گئی تھی۔ آپا، اس نے دوبارہ کچھ بولنے کی کوشش کی تو کشمالہ نے اپنا کان اس کے منہ کے پاس کر لیا۔ آپا، تیرا پاکستان تو بہت برا ہے۔ عدیمہ کے منہ سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے، اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ نہیں عدیمہ، نہیں، ہوش میں آؤ۔ اس نے زینب بی بی کی گود میں رکھا اس کا چہرہ ہلایا، لیکن وہاں کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ عدیمہ، نہیں، آنکھیں کھولو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، کبھی واپس نہیں آئیں گے، پلیز آنکھیں کھولو۔ کشمالہ کی آہ و بکا سن کر ارد گرد لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ زینب بی بی کی زبان تالو سے چمٹ گئی تھی۔ بیٹی کے بے جان ہوتے وجود کو دیکھ کر انہیں لگا اب وہ کبھی نہیں بول سکے گی۔ قاتل ہو تم لوگ، ظالم ہو، محبت کے قابل نہیں ہو۔ میں پاگل تھی جو تم لوگوں سے محبت کرتی رہی، اور میری محبت نے دیکھو کیسی سزا دی۔ مار دیا تم لوگوں نے عدیمہ کو، مار دیا۔ دیکھنا آہ لگے گی تم سب کو، میری آہ لگے گی۔ ارد گرد اکٹھا ہوتے مجمع کو دیکھ کر وہ چلائی تھی۔ آج اس کے ضبط کا دامن ٹوٹ گیا تھا۔ اگر کشمیر کے وہ پہاڑ جنہوں نے داور کی تدفین کے وقت اس کے حوصلہ کو داد دی تھی، اسے اس وقت دیکھ لیتے تو ایک بار پھر سے حیران رہ جاتے۔ یہ وہ لڑکی تو نہیں تھی جو کشمیر کی وادیوں میں بے خوف پھرا کرتی تھی، یہ تو کوئی اور تھی جو ایک آزاد ملک کی سڑک کے کنارے بیٹھی اپنی بے بسی پر رو رہی تھی۔ کسی نیک انسان نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے ایمبولینس کو کال کر دی تھی، جبکہ بہت سے لوگوں کی جیب سے موبائل نکل آئے تھے جس پر دھڑا دھڑ ویڈیو بنائی جا رہی تھی۔
एम्बुलेंस के आने से पहले वीडियो अपलोड भी हो चुकी थी, जिस पर लोग कमेंट करके अफसोस का इजहार कर रहे थे, अपने मुल्क के निज़ाम को कोस रहे थे। इनमें वो शख्स भी होंगे जो कुछ देर पहले लापरवाही से इन माँ बेटियों के पास से गुजरे थे। इनमें कोई वो भी होगा जिसकी गाड़ी के सामने आशिर और कशमाला ने हाथ दिए थे। कशमाला जले पैर की बिल्ली की तरह इमरजेंसी रूम के बाहर चक्कर काट रही थी, जिसके अंदर मुख्तलिफ मशीनों में अदीमा का वजूद जकड़ा हुआ था। पहले तो अस्पताल के अमले ने पुलिस केस कहकर हाथ लगाने से ही मना कर दिया था, लेकिन फिर इनकी हालत को देखते हुए एक डॉक्टर को तरस आ ही गया था। उसने अपने तौर पर कार्रवाई करा के बेहोश हुई अदीमा को एडमिट करवाया था। ज़ैनब बीबी ठंडे फर्श पे बैठी बार बार अपने हाथ को देख रही थी। ज़ैनब बीबी ठंडे फर्श पे बैठे बार बार अपने हाथों को देख रही थी। इन्हीं हाथों से मारा था मैंने दावर को। देख, अदीमा भी इसी वजह से नहीं बची। मुझे सजा मिली है। बेटी की खातिर बेटे की सांसें रोकी थी, उसने बेटी भी छीन ली। वो बार बार यही अल्फाज दोहराए जा रही थी। सॉरी, हम आपकी बहन को नहीं बचा सके। अगर आप वक्त पर ले आते तो शायद कुछ हो सकता था। आप रिसेप्शन पर जाकर फॉर्मेलिटी पूरी कर लें और फिर लाश को ले जाएं। ये देखे बगैर कि इसके लफ्ज़ों से मुकाबिल पर कैसी कयामत टूटी है। डॉक्टर अपने मखसूस प्रोफेशनल अंदाज में कहती हुई आगे बढ़ गई। वो मरे मरे कदमों से चलकर रिसेप्शन तक आई थी। वैसे तो ये सरकारी अस्पताल है, लेकिन मरीजा को जो टीके लगे वो अस्पताल की डिस्पेंसरी से नहीं थे, इसीलिए आपको इनके पैसे अदा करने होंगे, फिर ही लाश को ले जाने की इजाज़त मिलेगी। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने कंप्यूटर पर उंगलियां चलाते हुए मसरूफ से अंदाज में कहा, मैं कहाँ लेकर जाऊँ? वो खुद से बुड़बड़ाई थी। उसकी बुड़बड़ाहट इतनी बुलंद थी कि काउंटर के पार खड़ी लड़की ने भी सुन ली। अपने घर ले जाएं, अगर घर दूर है तो एम्बुलेंस का बंदोबस्त भी हो जाएगा, लेकिन उसका किराया अलग से देना होगा। उस लड़की ने कंप्यूटर की स्क्रीन से नजरें उठाते हुए कशमाला की तरफ देखा था। हमारा कोई घर नहीं है। उसकी आवाज़ पस्त थी। ओह, फिर आप लाश को कहाँ ले जाना चाहेंगी? लड़की ने ओह में लफ्ज़ छेड़े। वो लाश नहीं, मेरी बहन है। वो फट पड़ी थी। अदीमा के बार बार लाश सुनना तकलीफ दे रहा था। यहाँ लावारसों की तदफीन का कोई इंतज़ाम नहीं होता। कुछ देर बाद पूछते हुए उसे अपनी आवाज़ भी अजनबी लगी थी। एक वारिस होकर किसी अपने को लावारिस कहना कितना तकलीफदा होता है। कोई इस लम्हा कशमाला से पूछता, लावारसों की लाशें तो ऐसे ही सर्द खाने में पड़ी रहती हैं और कुछ अरसा बाद मेडिकल के तालिब इल्मों के तजर्बे के लिए भेज दी जाती हैं। उस लड़की की बात सुनकर वो दहल गई। अदीमा को किसी तजर्बा के लिए नहीं छोड़ सकती थी। उससे बिल लेकर वो कॉरिडोर में ज़ैनब बीबी से पैसे लेने आई थी और इन्हें वहाँ ना पाकर इसके कदमों तले से ज़मीन खिसक। ज़ैनब बीबी सामने सुनसान सड़क पर होश व खर्च से बेगाना चली जा रही थी। कशमाला उनकी तरफ भागी, इससे पहले कि वह इन तक पहुँच पाती। दूसरी तरफ से आती एक तेज रफ्तार गाड़ी इनसे टकराती हुई आगे बढ़ गई थी। संभलने की कोशिश करती ज़ैनब बीबी सड़क के दाएं तरफ बनी गहरी खाई में जाकर गिरी। अम्मा अम्मा, वो हवास बाख्ता सी भागती हुई आई। खाई में झांक कर देखा, खून की चंद लकीरें नजर आ रही थी। वो सीधी हो गई, इसमें और देखने की हिम्मत नहीं रही थी। इसके रिश्तों की लड़ी खाली हो चुकी थी, साथ साथ उसका दिल भी। वो वापस भागकर अस्पताल के अंदर गई और अमला से मदद मांगी। कुछ लोग उसकी मदद के लिए आए भी, लेकिन एक बच्ची की बात पर इतनी गहरी खाई में जाने की कौन हिम्मत करता, और वो भी इस वक्त जब इन्हें कोई रकम मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। उसको तसल्लियां देते हुए वो वापस चले गए। खुदा के लिए कोई मेरी मदद करो, मेरी माँ वहाँ खाई में गिर गई है, मेरी बहन की लाश सर्द खाने में पड़ी है, खुदा के लिए मदद करो, कोई तो रहम करो। वो अस्पताल के बाहर बैठकर रोते हुए कहे जा रही थी। कई लोग इसे फकीर समझते हुए उसके पास चंद सिक्के रख गए थे, जिन्हें उसने सर उठाकर भी नहीं देखा था। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, शायद सच कह रही हो, पास से गुजरते हुए एक जोड़े में से शौहर ने कहा। पागल हैं, ऐसे ही इन लोगों ने मांगने के तरीके अपनाए हुए हैं। 10 रुपए रखें और चलें, बीवी ने तन कर कहा। शौहर का एक लड़की की मदद के लिए आमादा होना उसे एक आंख नहीं भाया था। उस शख्स ने हाथ में पकड़े वॉलेट में से 100 रुपया निकाल कर इसके पास रख दिया। पता नहीं कितनी देर रोने के बाद उसने घुटनों से सर उठाया। हर तरफ शाम के धुंध लगे फैल चुके थे। एक नज़र पास पड़े पैसों पर डाली और बेदर्दी से आंखें साफ करती हुई उठ गई। मैं अब इस मुल्क के लिए नहीं रोऊंगी, बल्कि मैं यहाँ रहूंगी ही नहीं, मैं वापस चली जाऊंगी। इसने खुद से अहद किया। वो माला जो पाकिस्तान से मोहब्बत करती थी, वो ज़ैनब बीबी के साथ खाई में ही गिर गई थी। वो कोई और कशमाला थी जिसने अभी अभी मरी के एक अस्पताल के सामने जन्म लिया था।
اسے پاکستان سے نفرت ہو گئی تھی اور یہاں کے لوگوں سے گھن آنے لگی تھی۔